대신 보혈의 피를 취하여 각 사람 머리부터 발끝까지 쏟아붓습니다. 각 사람 머리에는 구원의 도구와 가슴에는 의의 훈배와 허리에는 진리의 띠와 다리에는 평안의 복음의 신과 한 손에는 믿음의 방패 또 한 손에는 성령의 검을 듭니다. 각 사람 전신갑주 속에 구멍난 부분 메어주시고 연약한 부분 강하게 하시고 어두운 부분 밝게 하여 주시옵소서. 또한 사이사이 십자가를 꽂아 두으며 우리 안에는 어둠과 밖에는 어둠이 연합하지 못하도록 성령의 삼존망을 쳐서 완전히 분리합니다. 이 마지막 세대에 죄의 유혹을 이겨낼 수 있는 하나님의 사랑의 힘을 쏟아 부어 주시옵시고 이 시간 풍성케 하여 주시옵소서. 오늘도 하나님 그런 시간 되기를 원합니다. 그런 시간 되기를 간절히 원합니다. 성령이 기름 부어 주시옵소서. 이 시간 환영하고 모셔드리오니 성령님께서 이 공간 속에 각 사람의 머리부터 발끝까지 성령이 치유의 빛으로 오시옵소서. 그렇게 하실 주님을 찬양드리며 예수님 이름으로 기도 올려드렸습니다. 아멘. 주의 보혈 주의 보혈 능력이 또다 주의 피 믿으오 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다 주의 보혈 능력이 또다 주의 피 믿으오 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로 주의 보혈 능력이 또다 주의 피 믿으오 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로 주의 보혈 능력이 또다 주의 피 믿으오 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로 주의 보혈 능력이 또다 주의 피 믿으오 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로 주의 보혈 능력이 또다 주의 피 믿으오 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로 죄에서 자유를 얻게 함은 보혈의 능력 주의 보혈 시험을 이기고 승리하니 참 놀라운 능력이로다 주의 보혈 능력이 또다 주의 피 믿으오 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로 육체의 정욕을 이기림은 보혈의 능력 주의 보혈 정결한 마음을 얻게 하니 참 놀라운 능력이로다 주의 보혈 능력이 또다 주의 피 믿으오 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로 눈보다 더 이게 밝히는 것 보혈의 능력 주의 보혈 부정한 모든 것 밝히시니 참 놀라운 능력이로다 아멘 주의 보혈 능력이 또다 주의 피 믿으오 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로
구주의 복음은 구주의 복음을 전할 제목 보혈의 능력 주의 보혈 날마다 나에게 전송 주니 참 놀라운 능력이로다 아멘 주의 보혈 능력이 또다 주의 피 안에 믿으오 아멘 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로 주의 보혈 능력이 또다 주의 피 안에 믿으오 아멘 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로 주의 보혈 능력이 또다 주의 피 안에 믿으오 아멘 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로 방언으로 와발라시 와실라마나 홀리니 아멘 와시나 아멘 와발라시 위실라마나 홀리니 시말라사 방언으로 와발라시 아멘 위실라마나 홀리니 아멘 와시나 아멘 와발라시 위실라마나 홀리니 시말라사와 방언으로 와발라시 위실라마나 홀리니 아멘 와시나 아멘 와발라시 위실라마나 홀리니 시말라사 방언으로 와발라 라칼라 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 이 시간 하나님 앞에 기도 올려드릴 때 하나님 이 시간 전심을 다하게 하소서 힘을 주소서 전심을 다하게 하소서 그리고 인도하는 저를 위해서 기도해 주시길 바랍니다. 제가 힘을 내게 해달라고 기도해 주시길 바랍니다. 우리 주여 삼창을 기도합니다. 주여 감사합니다. 주여 우리가 주님 앞에 나왔습니다. 우리 시간 가지는 우리의 마음을 주님 앞에 올려드립니다. 저에게 시간 임하여 주시옵소서. 이 시간 성령님 임하여 주시옵소서. 하나님의 놀라운 일을 이끌시고 성령의 교회를 빛나게 하옵소서. 예수의 이름으로
Ibe naga bargam Ibe baba turana Ibe baba tushule baba Ibe naga bargam Ule geri gada Baba naga shule baba turunşa Ule baba şop baba Ushule na Ibe naga bargam Ule naga bargam turunşule Ibe baba shule baba Naga bargam Ibe baba turunşule baba Ibe naga baba Ule geri gada shule baba Ibe baba tushule baba Naga baba shule baba Ibe baba tushule baba Ule geri shule baba Ibe baba tushule baba Ibe baba tulu geri gada baba Baba naga Ibe naga bargam Baba naga baba Ibe naga shule baba Ibe baba Ibe naga bargam Baba geri gada baba Baba shule baba Baba naga baba Ibe naga baba shule baba Ibe baba Ule geri shule Ibe naga bargam Ibe baba turman Ibe baba tulu gada Ibe baba tulu gada Ibe baba tushule baba turman Ibe bargam naga bargam Ibe naga gada Ibe baba tulu Ibe baba tulu geri shule baba Ibe baba tulu geri shule baba Ibe baba tulu gada baba Ibe ule gada Ibe naga gada Ibe naga gada baba Ibe baba tulu Ibe shule baba nama Ibe naga shule Ibe naga baba tulu gada Ibe baba tulu Ibe baba tulu gada Ibe naga baba gada Ibe naga shule baba Ibe baba tulu shule baba Ibe baba tulu gada Ibe baba tulu nama Ibe shule gada baba naga baba Ibe naga shule baba Ibe baba tulu gada baba ule ke shule baba Ibe naga shule baba ule ke naga Ibe baba tulu gada baba ule shule baba Ibe baba tulu gada Ibe naga gada baba shule baba baba tulu Ibe baba shule baba Ibe naga Ibe tulu ke shule baba Ibe naga gada ule gada baba Ibe baba tulu shule baba Ibe baba tulu naga Ibe naga gada shule baba naga baba Ibe tulu Ibe baba tulu shule baba Ibe baba tulu shule Ibe naga bargam Ibe baba tulu Ibe baba tulu shule baba Ibe naga bargam ule gada Ibe baba tulu Ibe baba shule baba Ibe naga baba tulu Ibe naga baba tulu Ibe baba tulu shule Ibe naga bargam ule gada ule shule kishule gada Ibe baba ule shule gada baba shule baba Ibe naga shule baba Ibe baba tulu shule baba Ibe baba ule gada bargam ule shule gada baba shule baba ule shule baba Ibe baba tulu Ibe baba gada shule baba ule gada bargam Ibe baba tulu shule baba Ibe baba ule shule Ibe naga bargam Ibe baba tulu gada Ibe baba shule baba Ibe baba tulu naga Ibe naga baba Ibe shule baba Ibe baba tulu ke shule baba Ibe naga bargam ule shule baba ule shule baba Abaran naga baba ule shule naga baba Ibe naga bargam Ibe naga bargam Ibe naga bargam Ibe shule Ibe naga bargam Ibe shule baba Ibe naga bargam Ibe baba tulu naga ule ke shule baba Ibe naga Ibe baba tulu naga Ibe baba tulu baba shule baba tulu ke shule baba naga bargam Ibe baba tulu naga bargam baba shule Ibe baba naga bargam ule ke gada shule baba tulu Ibe baba shule baba Ibe baba naga bargam shule ule ke baba shule Ibe baba shule baba ule ke shule baba ule ke shule baba tulu Ibe naga bargam Ibe baba shule baba tulu Ibe naga baba ule ke shule baba tulu Ibe baba tulu shule baba naga baba tulu Ibe baba shule baba tulu Ibe baba tulu naga Ibe baba shule baba Ibe baba tulu shule baba Ibe naga baba tulu ke shule baba tulu Ibe baba naga Ibe shule baba tulu Ibe baba tulu ke shule Ibe baba naga Ibe naga tulu baba shule baba ule naga baba Ibe shule baba naga naga Ibe naga shule baba ule shule baba Ibe naga shule baba Ibe naga baba tulu Ibe baba naga baba tulu Ibe shule baba ule naga bargam Ibe shule baba tulu Ibe baba shule baba ule naga shule baba tulu Ibe naga bargam ule ke shule baba tulu Ibe shule Ibe baba naga baba ule shule baba Ibe baba tulu Ibe naga baba tulu Ibe naga baba Ibe naga shule baba tulu Ibe baba tulu ule ke shule baba tulu baba shule Ibe baba
주의 보혈 능력이 또다 주의 피 믿으어 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로 주의 보혈 능력이 또다 주의 피 믿으어 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로 주의 보혈 능력이 또다 주의 피 믿으어 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로 주의 보혈 능력이 또다 주의 피 믿으어 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로 방언으로 와발라시나 와시나 하메 와발라시 위실라마나 홀릴리 시발라자 방언으로 와발라시 위실라마나 호토시아메 와시나 하메 와발라시아메 홀릴리 시발라자 방언으로 오발라시 위실라마나 홀리리
와발라시 위질라마나 홀리리 아메 와지나 아메 와발라시 위질라마나 홀리리 시말라사 방언으로 오발라시 위실라마나 홀리리아메 와지나하메 오발라시 위실라마나 홀리리 시발라사 방언으로 오발라시 위실라마나 홀리리아메 와시나 하메 오발라시 위실라마나 홀리리 시발라시 더 작은 소리로 와발라시 위실라마나 홀리리 와발라시 오슬리마나 홀리리 세말라시나 허밍으로 우리 두 손을 가슴에 모으고 우리 안에 계신 성령님께서 여러분의 각 사람에게 뭐라고 말하는지 그냥 한번 머물러 보시길 바랍니다. 하나님 감사합니다. 우리에게 찬양할 수 있는 입술과 찬양할 수 있는 영을 허락하심을 감사합니다. 찬양하는 것이 참으로 아름답다고 말씀하신 하나님 감사합니다. 우리의 찬양의 소리를 들으시고 우리 내면 안에 있는 하나님 앞에 단식하며 울부짖는 소리 또한 들으신 하나님, 눈물의 간구 또한 외면하지 아니하시고 듣고 계신 하나님, 또한 그 간구의 기도 소리를 응답하여 주신 신실하신 나의 하나님을 찬양합니다. 하나님, 이 시간도 우리의 마음을 모아서 주님 앞에 올려드립니다. 우리가 주님 앞에 나아갈 때 예수님의 보혈의 피로 아니면 우리는 어찌 나갈 수 있겠습니까? 이 시간 우리에게 머리부터 발끝까지 예수님의 보혈의 피를 쏟아 부어주시니 감사합니다. 우리의 마음이 열린 그 상태에서 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 그대로 스며 들어가게 하시고, 아버지, 그 하나님의 말씀을 우리가 제한하거나 우리가 어떤 것에 한계점을 우리가 두고 말하지 않게 하시고, 전지전능하신 하나님, 신실하신 하나님께서 일하실 것에 대한 우리가 믿음을 가지고 우리가 그 말씀에 청종할 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 오늘도 그런 시간 될 수 있도록 우리의 속사람이 청종할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 그렇게 하실 주님을 찬양드리며 예수님 이름으로 기도 올려드렸습니다. 아멘. 아멘. 예, 감사합니다. 오늘은 우리가 저와 여러분이 나누신 말씀은 잘 합시다. 나의 필요는 무엇으로 채울 수 있을까? 무엇으로 채울 수 있을까? 우리 각 사람에게는 필요한 것이 있죠. 여러분에게 필요한 것이 있죠. 여러분의 필요는 무엇입니까? 여러분이 원하는 필요, 여러분은 무엇을 원합니까? 무엇이 필요합니까? 어떤 것이 필요해요? 어떤 사람에게는 먹는 것, 어떤 사람에게는 돈이 필요하고, 어떤 사람에게는 사랑이 필요하고, 어떤 사람에게는 인정 욕구가 필요할 수 있겠고, 어떤 사람에게는 어떤 일에 대해서 어떤 내일 모레라든지 한 달 이내 어떤 일에 대한 문제에 대한 어떤 돌파를 원하는 그런 각가지 필요가 다 이제 틀리겠죠. 각가지 필요가 다 틀리겠지만은 우리의 속사람은, 영이 살아난 속사람은 무엇을 필요로 하냐면 하나님께서 원하시는 것을 필요로 해요.
근데 그것이 바로 뭐냐면은 우리의 속사람은 영적인 걸 원해요. 우리가 먹고 마시고 입고 이 모든 것을 바로 뭐냐면은 우리 육신이 살아가기에 필요한 거예요. 근데 우리는 막상 이것이 필요하다고 생각을 해요. 그런데 우리의 내면에 깊이 살펴다 보면은 우리가 먹는 것 때문에, 입는 것 때문에, 돈 때문에, 사실 그것 때문에 그런 것이 아니에요. 그 먹고 마시고 입고 그거는 내 내면이 때로는 외롭기 때문에 내 존재감을 드러내기 위해서, 내가 누구인지를 알아가기 위해서, 나를 드러내기 위해서 저와 여러분이 그거를 가지고 어떻게 해요? 수단의 목적으로 삼을 뿐이지 사실은 그게 필요한 게 아니에요. 저와 여러분이 정말 원하는 거는 깊은 내면을 또 까고 들어가면은 원하는 것이 딱 하나 있어요. 그게 바로 뭐냐면 하나님과 친해지고 싶다. 하나님과 하나 되고 싶다. 하나님을 더 깊이 알고 싶다. 이거예요. 우리의 속사람은 바로 이런 영적인 걸 원해요. 우리의 속사람은 먹는 거, 입는 거, 돈, 뭐 주택, 뭐 이런 거, 이거는 필요해요. 그래서 하나님도 알아요. 아시죠? 아신다고 얘기했죠. 너희들이 이런 것이 필요하다는 걸 나도 안다. 그래서 너희들이 먼저 그의 나라, 그의 의를 구하라. 근데 그의 나라, 그의 의가 바로 뭐야? 아버지가 뭘 원하는지 그걸 먼저 구해라는 거죠. 그리하면 그 모든 것을 더해 주겠다고 얘기하는 거예요. 여러분이 겉보기에 필요한 것들, 이 세상 살아가기 위해서 필요한 것은 사실은 여러분의 속사람이 진짜 그걸 원하는 건 아니에요. 그걸 원하는 게 아니에요. 진짜 양파 껍질 까고 또 들어가면 진짜 필요한 거는 내가 하나님을, 예수님을 영접했는데 내가 영접한 내가 하나님의 자녀로서 주님과 깊은 친밀감, 하나님 앞에 한없는 사랑을 받고 싶은 거, 이런 것들이 필요한 거죠. 그래서 저와 여러분이 하나님과 깊은 친밀감, 그래서 이런 깊은 친밀감에 들어가는 거를 우리의 속사람, 우리 영적인 속사람은 이제 그걸 원하는 거예요. 근데 사실 하나님은 그걸 원해요. 그렇다면 말을 다시 바꿔 말하면 그의 나라와 그의 일을 먼저 구하라. 그의 나라와 그의 이가 과연 무엇입니까? 영이 원하는 것들이에요. 속사람이 무엇을 원하는가? 그래서 우리는 먼저 은혜의 속사람이 무엇을 원하는가? 그래서 우리의 속사람은 이걸 원해요. 내가 하나님 안에 있는 나의 존재감을 원해요. 내가 하나님 안에 있는 나는 누구지? 하나님 안에 있는 안정감, 하나님 안에 있는 내가 하나님의 나라의 백성이라는 소속감, 이런 것들을 원해요. 속사람은 내가 하나님의 나라에 소속된 자로서, 그리고 내가 하나님의 자녀라는 이 존재감들, 또한 내가 하나님 앞에 안에 있다는 이 자체의 안정감, 이런 거를 원하는 거예요. 그래서 우리가 이런 거를 하나님에게서만 채울 수 있다는 거예요. 하나님에게 아닌 세상으로부터는 먹는 거, 입는 거, 내가 좋은 명품을 거쳐도 사실은 그거는 내게 그렇게 만족감을 주지 않아요. 그래서 만족감을 주지 않기 때문에 많은 사람들은 그것이 명품백이 하나 있어도 만족하지 못하고요, 10개가 있어도 만족하지 못하고, 신발이 5켤레 있어도 만족하지 못하고, 우리는 만족하지 못해요. 우리의 겉에 거는 사실은 있어도 만족하지 않아요. 진짜 우리가 만족할 수 있는 거는 하나님 안에 있는 나를 발견하고, 내가 하나님의 존재로서 내가 이런 값어치 있는 존재구나, 내가 가치 있는 존재구나 라는 것들을 깨달을 때 우리는 이거를 깨달아요. 근데 우리의 겉사람에 있는 우리 육신의 사람들, 우리의 겉사람은 항상 비교감 때문에 자기 존재 가치를 깎아내리죠. 그리고 다른 사람의 판단과 남 탓으로 인해서 어떻게 해요? 우리의 자존감이 깎아내려지게 되죠. 그럼에도 불구하고 우리 안에 계신 성령의 속사람은 속지 말라고 얘기하죠. 너희들의 겉에 있는 너희 주변에 있는 사람이 너를 멸시한다 할지라도, 너에게 모멸감을 준다 할지라도, 너를 무시한다 할지라도 너는 그것에 속지 말라. 너는 내 안에서 하나님 안에서 참으로 존귀한 존재다. 너는 내게 귀한 존재다 라고 하나님이 말해주는 거죠. 저와 여러분이 이렇게 하나님과 이게 동행하는 거, 이 친밀감, 그래서 우리가 하나님 안에 이렇게 친밀감이 있게 되면은 내가 필요로 하는 것들을 어떻게 해요? 그 필요가 사실은 채워지는 거예요. 우리가 그런 걸 원해도 이렇게 잘 안 채워지는 건 바로 뭐냐면은 우리의 속에 있는 것들을 하나님이 무엇을 원하는지를 알고 그걸 먼저 구할 때 거기서부터 출발이 되는 거예요. 우리 먹고 입고 마시는 거. 그래서 하나님이 안 준다고 약속한 적이 없어요. 내가 더하여 주겠다 약속했어요. 아멘. 따라서 합시다. 더하여 준다. 더하여 준다. 그래서 하나님은 좋은 아버지다고 얘기하면서 악한 아버지도 좋은 걸 줄 줄 알거든. 하나님 아버지는 좋은 아버지다. 그래서 내가 너희에게 무엇을 주겠다고 약속했어요. 누가복음에 보니까는 성령을 주겠다 약속하셨죠. 아버지는 뭘 원해요? 너희가 성령을 구하기를 원하는 거예요.
우리의 속사람은 뭘 원하냐면 성령을 구하는 거예요. 아버지의 얼굴을 보길 원합니다. 아버지의 낯을 보길 원합니다. 그래서 우리의 속사람은 성령을 원해요. 그래서 하나님은 우리를 알기 때문에 가장 좋은 걸 줄 테니까는 너희들은 뭘 구하라고? 성령을 구하라. 내가 성령을 주겠다는 건 바로 뭐야? 이거를 구하고 자꾸 문을 두드리라는 거예요. 그래서 우리가 하나님의 성령을 구할 때 주님이 내게 오시면 주님 한 분만으로 만족합니다. 여러분 이런 고백하잖아요. 이게 바로 뭐예요? 내가 깊은 치료를 하나님의 친밀감 안에서 내가 깊은 이런 것들을 우리가 채우는 거죠. 그래서 주님 한 분만 있으면 됩니다 라고 얘기하고 그분으로부터 우리가 오게 되고 채워지게 되면 어떻게 돼요? 나의 존재감이 사라지게 되고 살아나게 되고 안정감이 평안이 있게 되고 내가 어디로부터 소속됐는지 나의 존재성을 저와 여러분이 발견하게 되는 거예요. 그래서 우리가 사람과 사람의 관계 속에서 사실의 갈등이 일어나는 가장 큰 주범은 우리가 내가 진짜 필요한 것을 하나님에게로 이게 구하는 것이 아니라 사람을 통해서 채우려 하기 때문에 모든 사람의 갈등의 주범은 바로 여기서 시작됩니다. 다시 말해서 자기가 살아내기 위해서 자기가 생존하기 위해서 어떻게 해요? 희생탄을 찾는 거예요. 제가 이렇게 보니까는 어떤 분이 저한테 얘기해요. 그분이 사업을 했던 분이에요. 사업을 했던 분인데 그분은 일을 굉장히 열심히 했어요. 그래서 많은 돈을 벌었어요. 근데 그분이 그렇게 얘기하는 거예요. 그래서 자기는 많은 돈을 벌었기 때문에 지금 돈 안 벌어도 죽을 때까지 자기는 먹고 죽을 쓸 수 있을 정도로 그 돈을 벌었대요. 그만큼 열심히 일한 거예요. 그래서 어느 이제 똑같은 비슷한 가게를 가잖아요. 그러면 잘된 가게를 가면 이 가게는 뭐가 잘 되지? 이렇게 하나씩 간찰간찰 보면서 자기 가게에 와서 어떻게 해요? 그거를 채운다는 거예요. 근데 여러분 그렇게 해서 이제 가서 살짝 그거를 이제 스파이 노릇해서 그거를 보고 온 거를 그대로 뺏겨갖고 거기다 자기가 더 아이디어 얹어서 이렇게 하니까는 이 고객이 더 많아질까요? 적어질까요? 많아지게 되죠. 그러니까 고객을 이렇게 뺏어오는 거예요. 그런데 그것이 자기는 양심에 꺼림칙한 일이라고 생각 한 번도 해본 적이 없대요. 그것 때문에 내 주변에 있는 사람이 아플 거라고 고통을 당할 거라고 상처를 받을 거라는 거를 여태까지 50년 동안 살면서 자기는 한 번도 그렇게 생각해 본 적이 없대요. 그런데 이제 이런 어떤 자기 아픔을 치유받으러 이렇게 하다 보니까는 내가 그것이 상대방에게 상처를 준 거구나. 나는 나의 먹고 살기 위해서 생존을 위해서 가난이 너무너무 지긋해서 생존해서 자기는 열심히 일한 것밖에 없는데 그 열심히 일한 거에 제가 그랬거든요. 희생양이 너무 많았습니다. 많은 주변 사람들이 그래서 너무 많이 아파하는 것들이 사실 있었습니다. 그러니까 그분이 일주일 동안 제 얘기를 듣고 충격을 먹고 일주일 동안 고민을 한 거예요. 기도하면서. 그랬더니 보여지는 거예요. 어머 내가 그때 그 가게 가서 좋은 거를 얻어갖고 봐갖고 간절고 여기는 이게 장점이구나. 그럼 내가 가서 이걸 이렇게 해야지. 이렇게 해서 그걸 가지고 얹혀서 자기가 좋은 아이디어를 이렇게 했더니 그것이 어떻게 성장 고도를 달렸던 거야. 그러면 이 가게는 사실 문 닫고 가버린 거예요. 그러니까 그렇게 해서 한 것이 한두 번이 안 했다는 거야. 근데 그분이 이렇게 얘기해요. 그럴 때 자기에게는 쾌락이 있었대요. 스릴이 있었대요. 만족감이 있었대요. 근데 자기는 이게 죄라고 생각해 본 적이 한 번도 없었대요. 내가 열심히 일했기 때문에 내가 열심히 벌었기 때문에 그 사람의 실력이 없는 거지 그래서 망한 거지 자기 때문에 하고 망한 거를 한 번도 생각해 본 적이 없대요. 그런데 정말 하나님 앞에서 자기가 누군지를 발견하고 내가 생존하기 위해서 내가 너무 많은 것들을 다른 사람에게서 내가 뺏어왔다는 거를 깨닫게 되면서 이것이 회개가 되더라는 거예요. 그래서 회개하면서 그 다음 주에 저를 만났을 때 이제 그 얘기를 하는 거죠. 자기는 50년 넘게 한 번도 그런 생각 해본 적이 없었는데 해보니까는 내가 너무나도 많은 사람에게 고통을 주고 있었더라고. 그 얘기를 하는 거예요. 내가 얻기 위해서 내가 돈을 더 많은 걸 얻기 위해서 많은 사람에게 눈물을 흘리게 하는 그런 주범이 됐었다고. 그러면서 이런 거를 회개하게 되었다고 이야기하면서 그러면서 이제는 내가 그렇게 사업하지 않고 내가 이제는 최선을 다하되 이제는 내가 하나님 앞에 그런 양심 꺼림칙한 일은 내가 하지 않을 거고 이제는 내가 주는 자로 일어날 거라고. 그래서 이제는 내가 번 것 또한 내가 그동안 11조 제대하지 못한 것도
다 하나님 앞에 갚을 거라고. 그래서 이제는 번 거를 다 내가 어려운 이웃을 위해서 하나씩 주님 말씀하는 곳에 내가 하나씩 내가 선교하며 이제 남은 인생을 내가 살 거라고. 그러기 위해서 자기는 다시 재기하고, 그러기 위해서 자기는 다시 일어서서 자기는 그 일을 할 거라고. 그래서 자기는 그동안 버는 돈으로도 먹고 살고 있었기 때문에 이것 또한 자기가 노력해서 얻은 거라 생각했는데, 이게 노력이 돼서 얻은 게 아니라 열심히 한 것도 있지만 그 안에 하나님이라는 이 창조주라는 분이 나를 사랑해서 나를 불쌍히 여겨서 내게 도와줬다는 은혜였다는 것을 이제 깨닫게 되는 거죠. 그러면서 이분이 남의 거를 조금씩, 남의 아이템을 조금씩 가져가서 자기가 번성하고 번영하는 걸 보고 자기는 자기 안에 이런 쾌락이 있었고 스릴이 있었는데, 정말 이것이 쾌락이 뭔지를 자기가 깨달았다는 거예요. 우리는 쾌락이라고 말하고 하면은 어떤 유흥과 어떤 불륜 뭐 이런 것만 생각한단 말이에요. 근데 사람은 남의 거를 밟아 이겨서, 경쟁 상대가 있어. 그러면 내가 밟아 이겨서 어떻게 해요? 내가 이기는 그 성취감 아세요? 예, 그 성취감 아세요? 우리는 좋게 얘기하면 성취감이지만 솔직히 나쁘게 얘기하면 뭐예요? 근데 여러분 알아서 생각하세요. 예, 도둑놈이에요. 예, 자기가 일어나기 위해서, 자기가 얻고 싶어서, 그래서 남을 어떻게 밟고 어떻게 해요? 일어서는 거죠. 그런데 밟고 일어선 사람은 놀라운 건 뭐냐면 자기가 그렇게 했다는 것을 모른다는 거예요. 성령이 그 사람을 조명해 주지 않으면 자기가 그렇게 했다는 걸 몰라요. 왜 그러냐면 그런 사람들은 일을 최선을 다하거든요. 일 외에는 안 보이거든요. 그래서 일을 하고 주도적으로 막 나갈 때 옆에 있는 사람들이 고통을 당하고 힘들어하는 걸 전혀 못 보는 거야. 자기 성취욕, 자기 과업을 위해서만큼은 어떻게 해요? 모든 희생을 치를 각오를 하는 거죠. 그렇기 때문에 그렇다고 해서 그것이 자기 것대요? 절대 자기 것 되지 않아요. 하나님은 굉장히 정직하신 분이기 때문에 절대 그것이 자기 것 되지 않아요. 자기 것 된 것처럼 자기가 누리고 있는 거지만은 3년 안에, 5년 안에, 10년 안에 다 나가리가 돼버려요. 정직을 통해서 내가 얻은 거하고 부정직에서 얻은 거는, 성경의 잠언에는 정직해서 얻은 거는 우리가 불을 내고 풍요하지만은 우리가 정직하지 못하게 얻은 건 다 어떻게 된다? 나가리 된다고 성경 잠언은 말씀하고 있어요. 이게 바로 뭐예요? 살피시는 하나님이에요. 이게 바로 뭐예요? 우리의 심령을 보시는 하나님이에요. 그렇기 때문에 저와 여러분은 내가 무엇을 원하는지를 분명하게 아셔야 돼요. 내가 원하는 거는 돈이 아니에요. 어떤 성취가 아니에요. 어떤 일이 아니에요. 어떤 체면이 아니에요. 내 자녀가 나의 체면을 세워주는 거, 이런 게 아니에요. 진짜 저와 여러분이 원하는 거는 바로 뭐냐면 내가 하나님의 관계를 통해서 아버지가 친밀한 관계, 하나님으로부터 오는 나의 존재감, 나의 안정감, 나의 어떤 소속감, 하나님의 나라 안에 있는 나라는 이 하나님의 백성의 이 소속감을 갖는 것이 바로 뭐예요? 우리가 필요를 채우는 거예요. 그런 필요가 채워질 때 성령님은 이거부터 채워줘요. 너에게 뭘 채워줘요? 이거부터 채워줘요. 만족감을 통해서 이걸 채워줘요. 너가 누군지를 채워줄 때 거기서 우리는 맑은 생명샘물이 올라와서 내가 이런 존재였구나. 거기서 만족감. 그래서 여호와는 나의 목자시니 내게 참으로 부족함이 없도다. 우리가 부자여서 부족함이 없는 게 아니라 가난하여도 어떻게 해요? 여호와가 나의 목자이기 때문에 부족함이 없다라고 얘기하는 거예요. 이 시편 23편은 다윗이 왕이 있을 때 쓴 게 아니에요. 목동 시절에 쓴 거예요. 시편 23편은. 그렇다면 여러분, 다윗이 목동 시절에 썼다면은 시편 23편 말씀이, 그러면은 목동 시절에 썼다면 부족함이 있어요, 없어요? 있죠. 엄청 많죠. 근데 여호와는 나의 목자시니 부족함이 없으려다. 왜 부족함이 없다고 생각해요? 내가 하나님 안에 있는 나를 발견했기 때문에, 내가 하나님의 자녀라는 이 놀라운 사실을 발견했기 때문에 하나님 안에 안전지대, 이런 어떤 이 광야 속에서 동물 양들을 살피기 위해서 많은 우글거리는 이제 생존 법칙에 의해서 사자나 어떤 그 호랑이라든지 그런 위험한 환경에 노출돼 있어도 안정감이 있었던 건 바로 뭐냐면 주님이 나를 도와줄 거야. 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 내가 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라. 이런 고백, 이것이 바로 뭐예요? 어떤 위험한, 어떤 사망이 음침한 어떤 위험한 고비가 있다 할지라도 뭘 체험하는 거예요? 하나님이 나와 함께 있어서 나를 도와준 걸 체험한 거죠. 그래서 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 그래서 이 부족함은 바로 뭐예요? 내 영적 필요가 채워질 때 저와 여러분이 이거를 고백하게 되는 거예요.
내 육신의 것 돈이 채워져서 여호와는 나의 목자신 내게 부족함이 없다 라고 고백한 것이 아니라 돈이 없어도 가난해도 때로는 내가 질병이 있어도 때로는 아픔이 있어도 때로는 고난이 있어도 그럼에도 불구하고 여호와가 나의 목자이기 때문에 내 인생의 목자가 되어주셨기 때문에 그렇기 때문에 내가 내 인생을 살아가는데 방황하지 않아. 이제 주님이 나와 함께 했기 때문에 내가 더 이상 인생을 살아가는데 방황할 필요가 없어. 그렇기 때문에 여호와가 나의 목자이기 때문에 내가 부족함을 못 느끼는 거야. 그러니까 뭐가 채워지는 거예요? 영적인 피로가 채워진 거예요. 그래서 영적인 피로가 채워지니까 다시 그렇게 고백할 수 있었던 거예요. 여러분, 우리는 신앙생활하면서 내가 내 내면에서 뭘 원하는지를 보셔야 되는 거예요. 어떤 문제 해결의 가장 깊은 내면은 바로 뭐예요? 내가 누군지, 그분이 어떤 분인지를 내가 만날 때 우리는 어떻게 돼요? 그 내면의 피로가 채워지고 그 공허함 때문에 내가 밥을 먹고 폭식하고 또 안 먹고 아니면 내가 잠을 자고 막 이런 것들이 아니에요. 우리가 치유가 되어지면은 내가 내면인 것들, 내가 진짜 뭘 원하는구나 이걸 보면서 이제 그걸 구하게 되는 거예요. 그걸 구할 때 여러분이 만족감 있게 되고 그걸 구할 때 여러분이 아픔이 있다 할지라도 그 아픔을 어떻게 아픔으로 보지 않고 내가 인생의 성장의 기회로 바라보게 되는 거예요. 때로는 우리는 가정의 식구들을 통해서 우리는 성장의 발판을 삼게 해요. 하나님은. 그래서 모든 사람은 다 뭐야? 나를 성장하기 위한 도구예요. 그가 나에게 고통을 주는 존재랄지라도 하나님은 그 고통을 주는 존재를 내 옆에 붙인 이유는 바로 뭐예요? 나를 성장하기 위함이에요. 그래서 저와 여러분이 그런 성장할 수 있는 그런 도구로 살아갈 때 내가 하나님 오직 주님만을 원합니다 라고 저와 여러분이 이렇게 하셔야 돼요. 하나님은 여러분의 마음을 살피세요. 그래서 아까 어떤 분이 또 그렇게 얘기해요. 하나님은 내 이야기를 다 듣고 있는 것 같다고. 말을 내뱉은 순간 어떻게 해요? 그것이 이루어지고 그런 일들이 행해지고 그래서 너무 놀랍다는 거예요. 하나님이 내 말을 그래서 말하는 게 때로는 두렵대요. 말만 하면 어떻게 해요? 이루어지고 있대요. 이게 바로 뭐예요? 기쁜 친밀감이에요. 아멘. 그러니까 우리가 뭘 주서 이렇게 구하지 않아도 내가 하나님 안에 이런 깊은 친밀감이 거하게 되잖아요. 그럼 어떻게 돼요? 하나님이 아시고 이거를 채우는 거예요. 그래서 여러분의 내면이 뭘 원하는가. 그래서 그 내면을 원하는 걸 여러분이 보시려면 내가 하나님 앞에서 정직함이 굉장히 중요해요. 정직하지 않으면은 우리는 체면 때문에 내 문제, 내 불필요한 것들, 불편한 것들을 채우려고 하지만은 아무리 그거 하나님이 채워줘도 저와 여러분은 변덕쟁이 때문에 감사를 또 감사할 수가 없어요. 조금만 불편하면 어떻게 해요? 화가 나고 불평스럽고 막 억울하고 짜증이 나고 그러는 거예요. 어떤 사람이 이렇게 잠을 잘 때 너무 힘든 일이 있어서 고통해서 막 울었어요. 그때는 하나님께서 오셔서 얘야 울지 마라. 울지 마라. 내가 너의 마음을 알지. 얘야 울지 마라. 울지 마라. 그래서 이 사람이 그 성령님이 주시는 그 말씀 얘야 울지 마라. 울지 마라. 그 은혜를 받아서 눈물을 하염없이 흘리면서 이 주님과의 그 눈물 속에 있는 주님과의 친밀한 이 교제를 통해서 다시 세움을 얻게 되고 그러면서 내가 돌봐주고 있단다. 아무것도 걱정하지 마라. 지금 네 눈에는 그것이 안 이루어진 것 같아도 아니라 내가 돌봐주고 있으니까 걱정하지 말라. 울지 마라. 울지 마라. 그렇게 하나님께서 그 사람을 이렇게 위로해 줬다는 거예요. 여러분 이게 바로 뭐예요? 하나님과 깊은 친밀감이에요. 그럴 때 우리는 그 울음을 어떻게 해요? 사귈 수 있고 하나님 앞에 감사할 수 있고 그리고 다시 하나님의 신뢰하면서 다시 일어설 수 있는 거예요. 여러분 우리가 하나님과의 친밀감은 바로 뭐예요? 이렇게 깊은 필요가 채워질 때 여러분이 덤으로 원하는 거 먹고 마시고 입는 이 모든 것은 다 하나님이 더하여 줄 믿습니다. 아멘. 이것이 바로 뭐예요? 하나님과의 영적 친밀감이에요. 그래서 이걸 체험하지 못한 사람은 어떤 일을 행하냐면요. 한번 예레미야 2장 13절 말씀 찾고 좀 기도하겠습니다. 예레미야 2장 13절 말씀입니다. 우리가 하나님과 깊은 친밀감을 알지 못하고 우리가 잘 깨닫지 못하면 우리는 이 두 가지 악을 행한다고 말합니다. 예레미야 2장 13절 말씀 한번 같이 찾으셨으면 읽어보겠습니다. 시작.
내 백성이 두 가지 악을 행하였나니 곧 그들이 생수의 근원이 되는 나를 버린 것과 스스로 웅덩이를 판 것인데 그것은 그 물을 가두지 못할 터진 웅덩이들이니라. 아멘. 하나님의 백성이, 하나님의 자녀가 두 가지 악을 행하는 거예요. 그것이 곧 뭐냐? 생수의 근원이 되는 하나님, 모든 필요를 채워주는 하나님을 어떻게 해요? 내가 버리는 거예요. 내가 그분을 의지하지 않는다는 거죠. 내가 그분을 신뢰하지 않는다는 거예요. 그러면 뭘 신뢰하냐면 내가 가진 것을 가지고 어떻게 해요? 내가 가진 것을 가지고 스스로 웅덩이를 판다는 거예요. 스스로 웅덩이를 열심히 자기 노력으로, 자기 힘으로, 자기 경험으로 자기 어떤 문제 해결하기 위해서 자기가 스스로 막 웅덩이를 파는데, 근데 사실 그 웅덩이는 터진 웅덩이를 얘기하는 거죠. 이것이 바로 뭐야? 두 가지 악이다. 생수의 근원은 하나님에게로부터 오는 건데, 하나님에게로부터 오는 것을 내가 의지하지 않고 자기의 노력과 자기의 경험으로 이렇게 웅덩이를 판다는 거예요. 거기다가 물을 집어넣어도 그 웅덩이는 터진 웅덩이이기 때문에 채워져요? 채워지지 않아요? 채워지지 않는다는 얘기를 하는 거예요. 이것이 저와 여러분이 하나님 안에 친밀감이 무엇인지를 경험하지 못하고 내 상처가 치유되지 못하고 회복되지 않으면은 나도 모르게 삶의 습관에서 내가 스스로 경험하고 내가 노력한 거 갖고 해왔기 때문에 나도 모르게 어떻게 하나님 의지하기보다는 내가 파놓은 웅덩이 속에서 내가 거기에 어떻게 빠져주는 거예요. 그래서 하나님은 거기서 어떻게 나를 건져주시는 거죠. 그 빠진 구덩이가 누가 만든 거예요? 내가 만든 거예요. 누가 갖다 만든 게 아니라 내가 만든 거야. 내가 빠진 웅덩이 어떻게 해요? 내가 빠져버리는 거예요. 근데 구휼이 많으신 하나님, 사랑이 많으신 하나님은 내가 빠진 웅덩이를 어떻게 해요? 건져서 생수의 근원이 과연 거기에 있었느니? 아니지 않냐? 봐라. 너가 아무리 노력하고 이렇게 했지만 너가 얻은 게 뭐가 있니? 너 얼마나 불안했었니? 너 얼마나 두려웠었니? 너 얼마나 고통 속에 있었니? 그러면서 하나님이 어떻게 해요? 나를 봐라. 내가 너에게 준 이것들을 봐라 하면서 하나님께서 어떻게 해요? 다시 우리를 새롭게 하시면서 생수의 근원이 되신 하나님에게로부터 나오는 것들을 우리에게 주시는 거죠. 여러분이 기도할 때, 그래서 방언이 참 좋은 게 뭐냐면, 방언은요, 내가 무엇을 구할지 알지 못할 때 우리가 방언으로 기도하면은 하나님 아시고 그 구할 것을 성령이 구해주는 거예요. 이게 방언이에요. 그래서 우리가 방언으로 기도할 때 그래도 유익이 그거예요. 우리는 한계가 있어요. 내가 뭘 구해야 될지 몰라요. 그래서 몰라. 그래서 우리는 추상적으로만 구해요. 그냥 주세요 라고 구해요. 그래서 우리가 하나님 앞에 구할 때 구체적이지 못하기 때문에 사실은 와도 모르는 거죠. 그래서 하나님은 우리가 구할 때 성령을 보내주셔서 성령이 친히 내가 뭘 원하는지 알고 성령이 친히 어떻게 구해주는 거예요. 이 얼마나 은혜예요. 그래서 저와 여러분이 살아갈 수 있는 거예요. 여러분이 그래서 방언 기도가 너무 유익하니까는 방언이 기도는 영을 열어요. 그래서 마음이 열려져요. 우리가 방언으로 찬양하게 되고 방언을 기도하게 되면은 뭔 말인지 알아듣지 못해도 마음이 열려버려요. 마음이 부드러워져요. 마음이 부드러워진 마음 가운데 누가 와요? 하나님의 영이 거기에 담겨져요. 그래서 성령이 오셔서 어떻게 해요? 나를 붙들고 이렇게 이끌어가 주는 거예요. 그래서 방언 기도는요 굉장히 유익함이 굉장히 많아요. 그래서 우리가 어저께 방언 찬양할 때 크게 작게 액센트 그 다음에 높낮이 막 이렇게 했죠. 여러분이 그렇게 한번 방언을 할 때 찬양할 때 그렇게 한번 훈련해 보세요. 그러면은 굉장히 유익이 많아요. 그러면은 첫째 마음이 부러져 버려요. 마음이 부드러워져요. 그리고 빨리 내가 성령이 깊은 교제 안에 내가 항상 더 쉽게 갈 수 있어요. 성령이 나를 이끌어가는 거예요. 저와 여러분이 이렇게 하나님 안에 깊은 친밀감에 이런 친밀감을 우리가 갖게 되면은 내가 원하는 가장 깊은 것도 하나님이 채워주실 뿐만 아니라 무엇을 먹을까, 무엇을 입을까, 무엇을 마실까에 대한 이런 필요 또한 어떤 것도요, 모든 것도 다 어떻게 채워줄 수 있는 분이란 사실을 여러분이 깨닫길 바랍니다. 아멘, 아멘, 아멘. 이 시간 우리 주의 보혈 할 때 한 10분 정도만 우리가 찬양하고 그 다음 우리 기도할 텐데, 방언으로 찬양할 때 여러분 마음을 다하셔야 돼요. 그리고 우리가 방언을 찬양할 때 뭐냐면 리듬을 타셔야 돼요. 리듬. 내가 주의 보혈 라실라마라 홀리리 와시나 와발라시 와말라
말라시나 홀릴리 시말라사나 와발라시 올리리 마라. 이렇게 림을 뜸을 타시면서 강약과 크고 작고 이렇게 하면은 마음이 쉽게 풀어져요. 근데 여러분이 마음을 들이지 않고 생각하지 않고, 그러니까 마음을 들이지 않으면은, 마음을 들인다는 게 뭐냐면 감정을 타는 거예요. 감정을 타지 않고 소리로만 그냥 입술로만 앵무새처럼 하려고 하면은 그냥 일정해요. 올릴리마 올린스노나마 헐릴리시날라가나 홀릴리시와 말라사나 홀리니 와시니 와말라시 위실라마라 홀릴리시나라마라. 이거하고 아까 제가 처음에 했던 거하고 똑같아요? 달라요? 어떤 게 감칠맛이 있어요? 그게 마음이 빨리 성령님을 오실 수 있도록 마음을 빨리 풀어지는 거예요. 마음을 빨리 집중할 수 있는 거예요. 그래서 성령님의 이끄심 안에서 어떻게 해요? 리듬을 타는 거예요. 그래서 우리는 기도할 때나 뭐 할 때나 내가 처음에는 소리 내는 건 내가 먼저 시작하지만 그 다음부터는 성령이 나를 이끌어 갈 수 있도록 어떻게 해요? 내 감정을 드리는 거예요. 그래서 여러분이 일어나서 우리가 찬양하고 막 그럴 때도 그냥 몸만 성령춤이라서 이게 몸만 하는 게 아니에요. 찬양과 함께 할 때 풀어지는 거예요. 찬양을 할 때 풀어져요. 근데 몸으로만 해. 그리고 찬양도 작게. 그러면 안 풀어져요. 목소리를 높여서 여호와를 찬양하라고 시편에는 수많은 구절들이 여호와를 찬양할 때 목소리 높여 여호와를 찬양하라, 이런 성경 구절이 굉장히 많아요. 목소리를 높이고 목소리를 다해서 찬양할 때 은혜가 되는 거예요. 한번 저와 여러분이 10분 동안 한번 그걸 훈련할 때 한번 해보시길 바랍니다. 좀 몸에, 제가 여러 번 반복한 이유는 몸에 여러분이 이것을 어떻게 익혀보셔야 돼요. 이 맛을 좀 봐야 돼요. 맛을 보면 아 이게 좀 이런 맛이구나 라는 거 아는데 이제 맛을 못 보면은 여러분이 하려고 해도 잘 안 될 거예요. 우리 다시 한번 주의 보여 한번 우리 마음을 들이시길 바랍니다. 여러분의 감정을 들이시길 바랍니다. 우리 찬양하겠습니다. 주의 보혈 능력이 또다 주의 피 믿으호 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로 주의 보혈 능력이 또다 주의 피 믿으호 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로 주의 보혈 능력이 또다 주의 피 믿으호 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로 방언으로 와말라시나 홀리리 아메 와시나 아메 와말라시 홀리리 시말라사 방언으로 와말라시나 홀리리 아메 와시나 아메 와말라시나 홀리리 시말라세 방언으로 와말라시나 홀리라 와시나 와말라시나 홀리리 시말라사 방언으로 와말라시나
오말리시나 할리리아메 와시디 아메 와말라시 와실라마나 홀리리 시말라사 방언으로 와말라시 위실라마나 홀리리아메 위시나 하메 와말라시 위실라마나 홀리리 시말라시 방언으로 와말라시 위밀라사나 홀리리아메 와시니 하메 와말라시 위밀라사나 홀리리 시말라사 방언으로 와말라시 와말라사와 원이라 와세라 와카라시 와세라야 와카라시 방언으로 와말라시 레벨라사다 홀리라 마말라레 위치다 아메 와말라시 위치라마다 홀리리 시말라사 방언으로 와말라시 아메 와실라마다 할리리 아메 와치나 아멘 와말라시 위실라마다 홀리리 시말라시 방언으로 오말라시 와실라마나 홀리리 아멘 와시나 아멘 와말라시 아멘 위실라마나 홀리리 시말라시 방언으로 와말라시 위실라마나 홀리리 와시나 와말라시 위실라마나 홀리리 시말라시 방언으로 라시 위밀라시나 홀리리 하멘 와시나 하멘 오말라시 위실라마나 홀리리 시말라시나 아멘. 우리 지금 5분 했어요. 자, 5분 했어요. 여러분 이렇게 방언으로 5분 이렇게 했을 때 여러분 어떠세요? 마음이 여러분의 감정이 어떠세요? 기쁜 마음이 올라와요. 우리 차주자님은요? 행복해요. 우리 자매님은 마음이 평안해요. 이렇게 한번 해본 적 있어요? 없어요. 한번 이렇게 해보신 거니까 그렇게 그냥 방언을 그냥 세게 노래한 거랑 이게 리듬을 타는 거랑 어때요? 달라요. 예, 정확해요. 달라요. 리듬을 평안함을 느껴요. 그렇죠. 이게 바로 뭐냐면 내가 마음을 들이면은 빨리 성령님께서 그 속도가 빨라요. 이렇게 풀어지는 게. 여러분들이 이런 것들이 감이 오면은 찬양할 때, 기도할 때, 찬양할 때 방언 찬양이 툭 하고 올라오면 막 크게 했다가 작게 했다가 천천히 했다가 빨리 했다가 성령이 그 리듬을 타고 가기 때문에 그렇게 하면은 마음이 줄기를 타고 올라가기 때문에 하늘에 있는 문들이 쉽게 열려요. 이 방언 찬양은 굉장히 강력한 거예요, 여러분들. 여러분들이 한번 그렇게 많이 해보세요.
그래서 여러분들이 5분 만에 써도 어때요? 행복해요. 평안함이 올라와요. 편안해요. 내 안에 있는 속에 있는 영이 그거를 우리 혼에게 툭 하고 던져주는 거예요. 이렇게 느끼게 해주는 거예요. 그래서 여러분 우리는 마음으로 다해서 드릴 때 내 감정을 온 마음을 다해서 드릴 때 감정을 갖고 막 하나님 앞에 기도하는 거예요. 이 시간 우리 일어나서 하나님 앞에 우리의 몸을 산제물로 올려드리겠습니다. 여러분의 몸을 천천히 이 세상도 찬양하며 하세요. 세상도 크게 하세요. 천국으로 아도다 할렐루야 할렐루야 찬양하세 찬양하세 내 모든 죄 하늘하네 사함받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라 학자 내 영혼이 온종이고 학장되어 중한 죄지 벗고 보니 하네 슬픔 많은 이 세상도 천국으로 아도다 할렐루야 찬양하세 내 모든 죄 사함받고 주 예수와 영영감하여 오실라가 영영 주세요 말라시 할렐루야 오실라가 여러분 앞길에 장애물을 여러분이 예수 이름에 완성합니다. 장애물을 해치고 나서 가정의 사업의 문제 모든 재정의 문제는 사업은 모든 것을 해치고 나가야 될줄다. 예수 이름을 해치고 날 때 여러분의 가문의 눈은 어둠에 물겠습니다. 주의 생명을 선포한다. 나가 무수가 그랬다. 이 죽음의 영들 사건 사고를 일으키는 이 죽음의 영 떠나가 쉬어다 떠나가 쉬어다 가난의 영 떠나가 쉬어다 가난의 영 떠나가 쉬어다 가난의 영 떠나가 쉬어다 가난의 영 떠나가 쉬어다 동네의 영 떠나가 떠나가 이 쉬어다 이내가 돌아게 쉬어다 이내가 모든 죽음의 떠나가 쉬어다 떠나가 쉬어다 떠나가 쉬어다 떠나가 쉬어다 내가 말이야 이게 쉬어봐 이내가 무당의 영 떠나가 쉬어다 무당의 영 떠나가 쉬어다 용의 영 떠나가 쉬어다 이면 내가 봐봐 이면 또 쉬어다 이면 내가 봐봐 이면 또 쉬어다 불리시 봐 이면 또 쉬어다 이면 내가 이면 쉬어다 봐봐 주여 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 하 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 주여 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 하